Are you able to see the screen? Yes, sir. Okay, that's very nice. So let us start the quiz. Okay, this is a quiz session about synonym and antonyms, and I hope that you'll perform better. Okay, because you are all champions, and I believe that you can do it. Okay, is this screen visible to all of you? Let me know this. Yes, sir. Okay, and so please be a little louder while giving your answers. Show me one. The first question for you on the screen. What is the synonym of the word happy? There are 4 options. So choose the right option and tell me your answer, please. Joyful. Okay, so the right answer is joyful. So let me take joyful. That is correct answer, Shwetri. Sorry, Shomili. It is correct answer given by you. Okay, my next question is to Tithi Halda. Tithi, can you see the screen? Yes, sir. Okay, Tithi, what is the antonym of the word big? Antonym মানে হচ্ছে opposite word আর synonym মানে হচ্ছে similar word. Okay. Now let me have your answer, please. There are 4 options on the screen. So choose the right option and tell me your answer. What is the antonym of the word big? Small. Small. You say small. Yes, this is right. Okay, Shomili 2. This is your question on the screen. Find the synonym for the word beautiful. Find the synonym for the word beautiful. Pretty. Okay, pretty. You say pretty. Okay, let me choose pretty. And this is absolutely correct answer, Shomili 2. This is correct answer. Very well done. So far you are doing well. Okay, now Shwetri, this is your question on the screen. What is the antonym of the word fast? Slow. Slow. Yes, Number slow. C. Number C. Okay, that is correct. You have provided me with the right answer. Thank you. Congratulations. Okay, make more it is your turn. This is your question on the screen. Question number 5. Choose the synonym for the word smart. Meghbana, this is your turn. Let me have an answer, please. Choose the synonym for the word Silly. smart. Smart. Silly. Is it silly? Silly. Let me Yes, sir. let me know your answer, please. Is it silly? Option B. Are you telling option Yes. B? Yes, sir. Okay, let me take it. But this is, please check it carefully. The synonym of the word smart. This is not silly. Sorry. This is clever. So pay attention to your question. Be attentive. Okay. You just gave a wrong answer and missed out your point. Rodya Shankar, be careful while giving your answer. Double check the sentence, the question that is set for you. If you can understand, tell me. Sir, fearful. Okay, this is fearful. The antonym of the word brave, fearful. You say fearful, and that is the correct answer. Rodya Shankar, you are right. Okay, Alvin, are you there, Alvin? Alvin, are you there? I repeatedly calling you. Alvin, I am repeatedly calling you. Okay. Shomili, it's your turn again. The question is on the screen. Let me have an answer, please. What is the synonym of the word start? Start. It is begin. It is begin. Okay. You said begin, and that is absolutely correct. Well done. Tithi, the question is on your screen. Let me have your answer. What is the antonym of the word hot? Cold. Cold. This is cold. You told me cold, and that's correct. Very well done. Shomili 2. This is a question on the screen. Find the synonym for the word quiet. Silent. Silent. You tell me silent, and that's correct. Very well done. Shwetri, it's your turn now. What is the antonym of the word hard? Option number B, soft. Okay, so antonym of the word hard is stopped, you said. Okay, that's correct. Very well done. Meghwarna, pay attention to the question. Okay, don't make that mistake. What is the Okay, sir. synonym of the word kind?
What is the synonym of the word kind? Let me have an answer, please. Sir, option D, helpful. Option D, helpful. That's the correct answer this time. Okay, Rodro, this is your question on the screen. What is the antonym of the word happy? Sir, sad. Sad. You tell me the option. D is the right answer for D. this. Sad. Okay, that's correct. Very well done. Alvin, are you there? Shomili one. Again, this is your turn. Find the synonym for the word angry. Option A, mad. Option A, mad. Okay, mad. And that's correct. Tithi, this is your question on the screen. What is the antonym of the word clean? Dirty. Dirty. That's nice. Very well done. Shomilu 2. Choose the synonym for the word little. Small. Little. Small. Okay, that's correct. Okay, Shuachi, it's your turn now. What is the antonym of the word tall? Option number A, short. Option number A, short. And that's absolutely correct. Okay, Meghborna, this is your question on the screen. What is the synonym for the word? What is the synonym of the word fast? Sir, option D, quick. Option D, quick. Okay, that's nice. Option D, quick. Okay, Rodra Shankar, what is the antonym of the word rich? Sir, poor. Poor. Yes, poor. Clever boy. That's correct. Well done. Alvin isn't there. Okay. Shomilivan, this is your question again on the screen. Find the synonym for the word difficult. Hard. Hard. Okay, very well done. Tithi, this is your question on the screen. What is the antonym of the word light? Tithi, Dark. what is the antonym of the word light? What did you say? Tell me again. Dark. Dark. Okay. That's correct. Show me to what is the synonym of the word large? Tell me please. D. Option D. Tell me the answer. PC. Option C, big. Okay. Option C. Option C, big. Okay. Did you tell me that? Yes. Okay. Then that's the correct answer. Okay, Shutri, what is the antonym of the word dry? Option number B, wet. Option number B, wet. Wet means bhije. Dry mane shukno. And this is the proper antonym of the word dry. Very good. Okay. Meghporna, find the synonym for the word scared. Sir, option C, afraid. Option C, afraid. Yes, this is correct. Rodro Shankar, what is the antonym of the word up? Sir, down, B. Option number B. Option number B, down. Why were you fumbling? Okay, be confident. You can do it. Okay, after Rodro Shankar, Alvin, are you there? Okay, this question is for Shomilivan. Shomilivan, choose the synonym for the word sat. Option B, close. Option B, close. That's absolutely correct. Okay, Tithi, what is the antonym of the word new?
Mm, Old. Tell me again. Come again, please. Old. Old. Option number D. Okay, that's correct. Very well done. Okay, after Tithi, Shomili 2, I mean Shomili Shamanto, this is your turn now. What is the synonym of the word gift? Tell me again. I didn't get that. Option number A. Tell me the word, please. Tell me the word. Pronounce the word. Present. Present. Yes. Gift means present. উপহার। প্রেজেন্ট মানে কিন্তু সবসময় বর্তমান নয়, ঠিক আছে? প্রেজেন্ট মানে উপহারও, তাই তো? Yes. হ্যাঁ, ইয়েস। Yes. হ্যাঁ। ওকে, after Shomila 2, Shwetri, it is your question on the screen. What is the antonym of the word sweet? Option number A, sour. Option number A, shower. That's correct, Shwetri. Very well done. All of you are doing well. Megbarna, find the synonym for the word tidy. Tell me your answer, please. Sir, option C. Option C, tidy. Option C. Tell me the word, please. Pronounce the word. Pronounce the word. Try to utter the word. It's required. Don't be so lazy, okay? Let me have your pronunciation properly. Pronounce that. Sir, Nisi. Tell me again, please. Tell me. Try to pronounce that. Sir, Messi. Messy, okay. So tidy, messy. Synonym, not antonym. Tidy মানে পরিষ্কার, clean মানে পরিষ্কার, messy মানে তো তার উল্টোটা antonym. Okay, this sir, means tidy unorganized, which is the antonym. You made two very silly mistakes, okay? You have to be careful enough. While you are answering a question, you should be careful. I told the question several times, okay? So you have to pay your attention. You should be both mentally and physically inside the classroom. স্যার Okay? আমি টাইডি মানেটা জানতাম না। টাইডি মানে জানো না? আচ্ছা, টাইডি মানে কি? টাইডি মানে হচ্ছে পরিষ্কারকে বলা হয় টাইডি। টাইড যে দেখো না, ডিটারজেন্ট পাউডার পাওয়া যায়, টাইড আছে না? টিআইডি টাইড, দেখো না, ওর তুমি অ্যাড দেখেছো টাইড? কি দেখায়? Yes. একটা ঘষে দিয়ে চকচকে করে চলে যায় না একদম? Yes, sir. হ্যাঁ, আচ্ছা, তাহলে কি করে? নোংরাটা পরিষ্কার করে দেয় না? টাইডি মানে হচ্ছে Yes. পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, বুঝেছো? তুমি যদি বলো মাই রুম ইজ টাইডি, আই হ্যাভ জাস্ট ক্লিনড ইট, ইট ইজ নট টাইডি। বুঝতে পেরেছো টাইডি মানে কি? টাইডি মানে হচ্ছে ক্লিন। আমি ভেবেছি হয়তো তুমি প্রশ্নটা আগের মতো মিস করেছো, ঠিক আছে? ওকে, আই এম সরি ফর দিস টু মিসজাজ ইউ, বাট কিন্তু তোমার পক্ষে এটা জানা উচিত বাবা, ইউ আর এ গুড স্টুডেন্ট, তাই না? টাইডি মানে কি? পরিষ্কার করা, ক্লিন। পরিষ্কার, হ্যাঁ, রাইট। ওকে, চলো, ঠিক আছে। ওর উল্টোটা হচ্ছে মেসি। মেসি মানে কি? অগোছালো, এই যে আনঅর্গানাইজড। বলছি টাইডি মিনস, ইট মিনস নিট অ্যান্ড ফ্রি ফ্রম ডার্ট, ওকে? অর্থাৎ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, একদম কোনো ধুলোমালা নেই, ঝচকচকে ব্যাপারটাকে আমরা টাইডি বলতে পারি, ঠিক আছে? ইটস নট টাইডি, যেটা এখন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঝচকচক করছে, ঠিক জাস্ট লাইক দ্য অ্যাডভার্টাইজমেন্ট শোন দেয়ার, ওকে? চলো, ঠিক আছে, দ্যাটস ফাইন। আচ্ছা, রৌদ্র শঙ্কর বলো, হোয়াট ইজ দ্য অ্যান্টোনিম অফ দ্য ওয়ার্ড ফুল? এটা তুমি পারবে, বলো। ফুল অ্যান্টোনিম বলো। স্যার এমটি। স্যার অপশন নাম্বার বি এমটি। Yes, option number B, empty. That's correct. Alvin, are you there? No, she isn't there. She still has some network issue, I think so. Okay, Shomili Khan. This is your question
On the screen again. What is the synonym of the word speak? Talk. Talk. Yes, it's talk. Very good. Okay, now Tithi, what is the antonym of the word true? False. True to false. Option number Yes, B, false. Tithi is now bang on target. Tithi, well done. Tithi এখন খুব ভালো ক্লাস করছে তিথি, তাই তো? Tithi, you're on the spot now, right? You have not taken it Yes, very sir. seriously. Yes, very well done. I'm very happy with your performance. Thank you. Okay, after Tithi, Shomili too. Shomili Samanto, find the synonym for the word glad. Very easy, glad. Option number B, happy. Option number B, happy. Shomili is also doing very well. Okay, Shwatri, what is the synonym of the word heavy? Option number D, light. Okay, I actually made the mistake while telling the question, but you actually answered it correctly. Okay, I just told synonym, but that is antonym actually. So, from heavy to light, right? Did you say that light? Yes, sir. Yes, that's correct. Very well done. Heavy mane bhari, light mane halka. That's correct. Very well done. Okay, Meghparna, choose the synonym for the word fasten. Fasten মানে জানো তো? Tell me the meaning of fasten first. No, sir. Fasten মানে জানো না বাবা? বাবা, তোমার ভালো করে চর্চা করতে হবে শোনা, তুমি ভোকাবুলারি বাড়াও। ফাসেন মানে হচ্ছে কোনো কিছু ভালো করে বেঁধে দেওয়াকে বলে ফাসেন। বলে না ফাসেন ইওর সিট বেল্ট, শোনো না, বলে না? তাহলে এবার বলো কি হবে? সিনোনিম হচ্ছে ফাসেন মানে কোনো কিছু বাঁধা, তাহলে কি হবে বলো? বলে দিলাম Sir, তোমাকে। option A, tie. হ্যাঁ, তাহলে ফাসেন মানে কি হলো? কোনো কিছু বেঁধে দেওয়া। বেঁধে দেওয়াকে বলা হয় ফাসেন। আর তাহলে পরে আমরা যে তখন টাইডি করেছিলাম, টাইডিটা কি ছিল? Clean. রাইট, মনে রাখবো বাবা। Okay, sir. ভোকাবুলারি বাড়ানো শোনা, এইগুলো কেন করা হচ্ছে? ভোকাবুলারি বিল্ড আপ করার জন্য, ঠিক আছে? এগুলো ভোকাবুলারি বেসড কুইজ অ্যাকচুয়ালি, ঠিক আছে? ভোকাবুলারি রিলেটেড কুইজ। আচ্ছা, হোয়াট ইজ দ্য অ্যান্টোনিম অফ দ্য ওয়ার্ড ফাস্ট? আর কোশ্চেন এবার, এটা হচ্ছে রৌদ্র সংখ্যার প্রশ্ন। রৌদ্র সংখ্যা, দিস কোশ্চেন বিলংস টু ইউ। Option number D, last. নাম্বার ডি, লাস্ট। অ্যান্টোনিম বলেছে, তাই তো? হোয়াট ইজ দ্য অ্যান্টোনিম অফ দ্য ওয়ার্ড ফাস্ট? এন্ড দ্যাট ইজ লাস্ট। ভেরি ওয়েল ডান। রৌদ্র সংখ্যা is Yes, bang sir. on target. Very good. He's on rock. Okay, Alvin, are you able to hear me? তুমি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ, অ্যালভিন? Alvin has joined the class, but I think he's not able to listen to me still now. Yes, sir. Okay, Alvin, now tell me the answer. Yes, sir. Okay, go on. Thank you. What is the synonym of the word correct? Alvin বলো, correct বলো। What is the synonym of the word correct? তুমি না পারলে আমরা পরের জনকে জিজ্ঞাসা করবো। We can't waste time. সিনিমনি মানে কি, আচ্ছা, স্যার? সিনিমনি নয়, সিনোনিম। সিনোনিম মানে হচ্ছে সমার্থক শব্দ, আর অ্যান্টোনিম মানে হচ্ছে বিপরীতার্থক শব্দ। বুঝতে পেরেছো? সিনোনিম মানে সিমিলার ওয়ার্ড। যেমন ভালো, গুড মানে ভালো, তাই তো? ধরো আমরা কি বলতে পারি? বিগ মানে বড়, Yes, sir. আবার লার্জ মানে বড়। তাহলে বিগ হচ্ছে লার্জেস্ট সিনোনিম, বা লার্জ হচ্ছে বিগেস্ট সিনোনিম, কিন্তু অ্যান্টোনিম মানে হচ্ছে উল্টোটা। ঠিক আছে? তাহলে এর উচ্চারণটা কি হলো? তুমি আজকে কি নিয়ে কুইজ কম্পিটিশনে অংশগ্রহণ করছো? এটা কি আমরা কি দেখতে পাচ্ছি? হোয়াট দ্য প্রোনাউন্সিয়েশন কি আছে বাবু? বলো তো শোনা দেখি একটুখানি আমাকে। এইমাত্র তো শিখলে তুমি। এটা প্রোনাউন্সিয়েশনটা কি আছে বলো, বলো। এটা হচ্ছে সি, দেখো, SYNO, সিনো, NYM, নিম, সিনোনিম। কি বললাম আমরা?
আচ্ছা সবাই উচ্চারণ করতে পারছো তো? আচ্ছা দেখি Yes, আমরা sir. আচ্ছা একটু আমরা Yes. ব্যাপারটা একটু চেক করে নিই, একদম প্রথম থেকে চেক করি। সৌমিলি ওয়ান বল, সৌমিলি ওয়ান, এই যে দুটো জিনিস এখানে আমরা আলোচনা করছি, দুটো জিনিসের উচ্চারণ কি বল? Synonym and antonym. হ্যাঁ, সিনোনিম এন্ড অ্যান্টোনিম। তিথি, তুই বল তিথি। Synonym and antonym. সিনোনিম এন্ড অ্যান্টোনিম, ভেরি গুড। ওকে, সৌমিলি টু, সৌমিলি সামন্ত বল বাবা, কি নিয়ে আলোচনা হচ্ছে, আমরা কি আলোচনা করছি? Synonym and antonym. হ্যাঁ, সিনোনিম এন্ড অ্যান্টোনিম, ভেরি গুড। সুয়ত্রী Yes, sir. বলো। Synonym আর কি? and antonym. অ্যান্টোনিম, ভেরি গুড। মেঘবর্ণা Synonym and antonym. সিনোনিম এন্ড অ্যান্টোনিম। আচ্ছা, রৌদ্র শঙ্কর বলো। রৌদ্র শঙ্কর বলো, কি কি নিয়ে আলোচিত হচ্ছে আজকে? আমাদের আলোচিত বিষয় কি বাবা, বলো, টেল মি আওয়ার ডিসকাশন টপিক। Synonym and antonym. সিনোনিম এন্ড অ্যান্টোনিম, ঠিক বলেছো, রাইট রাইট, সিনোনিম এন্ড অ্যান্টোনিম, ভেরি ওয়েল ডান, একদম কারেক্ট, দিস ইজ ফুললি কারেক্ট, ভেরি ওয়েল ডান। আচ্ছা অ্যালভিন, তুমি কি আছো বাবা? আচ্ছা অ্যালভিন নেই, তাহলে এটা হচ্ছে সিনোনিম অ্যান্টোনিম। সিনোনিম মানে কি? Sir, may I? হ্যাঁ বলো। সমার্থক শব্দ। হ্যাঁ রাইট, সিনোনিম মানে হচ্ছে সমার্থক শব্দ, ঠিক। আর অ্যান্টোনিম মানে কি তাহলে বাবা? বিপরীত শব্দ। হ্যাঁ, বিপরীতার্থক শব্দ, অর্থাৎ এটা হচ্ছে সিমিলার ওয়ার্ড, এটা হচ্ছে অপোজিট ওয়ার্ড, ভেরি গুড, ওয়েল ডান। আচ্ছা তাহলে বলো এবার কারেক্টেডটা কি হয় বলো, কার কোশ্চেন ছিল, বলো কারেক্টেডটা বলো। স্যার এটা অ্যালভিনের ছিল। হ্যাঁ অ্যালভিন বলো, অ্যালভিন, সিনোনিম অফ দ্য ওয়ার্ড কারেক্ট বলো, হোয়াট ইজ দ্য সিনোনিম অফ দ্য ওয়ার্ড কারেক্ট, আমাকে আনসারটা দাও বাবা। অ্যালভিন আনসার দাও বাবু, আই এম ওয়েটিং ফর ইউর আনসার। Okay, let's move towards Shomili now. Shomili one. Right, option A. Option A, right. Very good. Okay, Tithi, what is the antonym of the word strong? Weak. Strong এর antonym হচ্ছে weak. Very good. আচ্ছা, after Tithi, Shomili 2, this is your turn now. Shomili, find the synonym for the word ill. I-double-L. Option number D. ওরকম না, পুরো উচ্চারণ করে বলতে হবে জিনিসটা। Option number D. Sick. শিখ, পুরোটা বলতে হবে তো, শুধু ডি বললে হবে? যেটা সেটা বলতে হবে তো, বারবার বলে দিচ্ছি তোমাদেরকে আমি, দুষ্টুমি করবে না একদম। চলো তিথি বলো, তিথি, হোয়াট ইজ দ্য অ্যান্টোনিম অফ দ্য ওয়ার্ড নিয়ার? স্যার ও তো হয়ে গেছে। ও আচ্ছা, তিথি হয়ে গেছে না, সুয়ত্রী হবে, হ্যাঁ ঠিক বলেছো তুমি, হ্যাঁ সৌমিলি 2 এর পর হচ্ছে সুয়ত্রী। সুয়ত্রী বলো বাবু। থ্যাংক ইউ রুদ্র শঙ্কর। সুয়ত্রী বলো। অপশন নাম্বার সি, ফার। অপশন নাম্বার সি, ফার। ফার মানে কি? হোয়াট ডাজ ইট মিন বাই ফার? হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ ফার? হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ ফার বলো ইন বেঙ্গলি। ফারের বাংলা কি? দূরে। হ্যাঁ, দূরে। ফার মানে হচ্ছে দূরে, ঠিক। নিয়ার মানে কাছে, ফার মানে দূরে, ঠিক আছে, ভেরি গুড। ওকে, সুচির পর হচ্ছে মেঘপর্ণা বলবে। মেঘপর্ণা, হোয়াট ইজ দ্য সিনোনিম অফ দ্য ওয়ার্ড এনরমাস? হোয়াট ইজ দ্য সিনোনিম অফ দ্য ওয়ার্ড enormous বলো।
ইনমাস এটা কিন্তু খুব একটা মানে পপুলার ওয়ার্ড, ইনমাস। সিনোনিম বলতে বলেছে। স্যার অপশন ডি হিউজ। অপশন ডি হিউজ, হ্যাঁ, অর্থাৎ আকৃতিতে অনেকটা বড়, একে বলা হচ্ছে ইনমাস। ওকে, যে লার্জ ইন সাইজ, এই যে বলছে দিস ওয়ার্ড মিনস এক্সেপশনালি লার্জ ইন সাইজ, মানে আয়তনে বিশাল বড়, যেটা আমরা কি করতে পারি, এক্সপেক্ট করতে পারি যে এক্সেপশনালি লার্জ ইন সাইজ, মানে অনেকটা বড় জিনিসকে আমরা ইনর্মাস বলি। ওকে, ওকে স্যার। মানে আয়তনে খুব বড়কে আমরা ইনর্মাস বলি। হিউজের জায়গায় ইউ ক্যান ইউজ ইনর্মাস। ওকে, ইয়েস স্যার। আচ্ছা রৌদ্র শঙ্কর, হোয়াট ইজ দ্য অ্যান্টোনিম অফ দ্য ওয়ার্ড টেম? স্যার টেম মানে কি? টেম মানে কি তুমি জানো না বাবা? না স্যার। অ্যান্টোনিম বলেছে, কি হতে পারে তুমি একটু আন্দাজ করো তো দেখি, তাহলে আমি বলেছি তোমাকে, কোনো অসুবিধা নেই, বলো। স্যার ওয়াইল্ড হবে। এই দাঁড়াও, কি করে বুঝলে ওয়াইল্ড হবে, বলো একটু আমাকে বুঝিয়ে দাও। স্যার কারণ ফ্রেন্ডলি, জেন্টাল আর পেট একই। বুদ্ধি করে বলেছে। দেখো, টেম মানে হচ্ছে গৃহপালিত, ঠিক আছে, অর্থাৎ যাদের আমরা গৃহতে পালন করি তাদেরকে বলা হচ্ছে টেম। ওকে, তাহলে অ্যান্টোনিম যেহেতু বলছে ফ্রেন্ডলি, বন্ধুত্বপূর্ণ, জেন্টল মানে যে শান্তশিষ্ট, আর পেট মানে এই যে যদি বলতো টেমের সিনোনিম কি, তাহলে পেট হতো, ঠিক আছে। আর ওয়াইল্ড মানে হচ্ছে বন্য, যারা বনে থাকে। তাহলে গৃহপালিত সাধারণত পশুরা হয় যাদেরকে কি আমরা ঘরে পালন করি। যদি ঘরে না পালন করতাম তারা কোথায় থাকতো, বনে থাকতো, তাই না? লোকালয় তো নিশ্চয় থাকতো না, হ্যাঁ কি না? ইয়েস স্যার। হ্যাঁ, ধরো যদি একটা হাতি কেউ পোষে, সে কি লোকালয়ে থাকবে? সে পুষেছে বলে থাকছে, তাহলে সে তো বনের প্রাণী। তাহলে ওয়াইল্ড মানে হচ্ছে বন্য, আর টেম মানে হচ্ছে গৃহপালিত, মনে রাখবে। হ্যাঁ, TAME এর মানেটা তাহলে কি দাঁড়ালো, কি বুঝতে পারলে? স্যার টেম মানে গৃহপালিত। গৃহপালিত, আর ওয়াইল্ড মানে বন্য, ঠিক বলেছে। অ্যান্টোনিম যেহেতু চেয়েছে তাহলে ওয়াইল্ড হবে। ভেরি ওয়েল ডান। এবার বলছে ফাইন্ড দ্য সিনোনিম ফর দ্য ওয়ার্ড গ্লিফুল। গ্লিফুলের বলতে হবে, এটা কে বলবে? অ্যালভিনের টাস্ক। গ্লিফুল। স্যার মি। হ্যাঁ দাঁড়াও বাবা, আগে ও না পারলে তুমি বলবে বাবা। কারো কাছে খুব সহজ, কারো কাছে কঠিন, আমাদের সবাইকেই দেখতে হবে না, বিকজ এভরিওয়ান ইজ মাই স্টুডেন্ট অ্যান্ড I need you to be fearless of English. Okay, so this is the task. ও না পারলে বা ওর কাছ থেকে রেসপন্স না আনলে তারপর তুমি বলবে। রেডি হয়ে থাকো তুমি আনসার নিয়ে। ওকে, গেট রেডি উইথ আনসার। অ্যালভিন, ফাইনাল কল ফর ইউ, ফাইন্ড দ্য সিনোনিম ফর দ্য ওয়ার্ড গ্লিফুল। 1 2 3. Okay, I think she is not being able to hear me properly, she still has some network issue. Okay, Shwati, now give me the answer. কে বললে আনসারটা, কে বলেছিল? মেয়াই কে বলেছিল? স্যার মে আই? হ্যাঁ বলো 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 বলো। অপশন নাম্বার ডি হ্যাপি। হ্যাঁ ঠিক, গ্লিফুল মানে হচ্ছে আনন্দিত, মনে রাখবে। হ্যাঁ, খাতায় নোট নিয়ে নাও। কিছু ওয়ার্ড যেগুলো তোমরা আজকে নতুন শিখছো, তোমাদের ভোকাবুলারিকে এনরিচ করছে আরো। গ্লিফুল মানে হচ্ছে আনন্দিত, বুঝেছো? এর সিনোনিম হচ্ছে হ্যাপি, আর অ্যান্টোনিম হচ্ছে স্যাড। এইটা হচ্ছে অ্যান্টোনিম, এটা হচ্ছে অ্যান্টোনিম। এইটা আমরা যদি নিই, দ্যাট উইল বি অ্যান্টোনিম। অ্যান্টোনিম হয়ে যাবে এটা, ঠিক আছে? তাহলে গ্লিফুল মানে কি? গ্লিফুল মানে হচ্ছে আনন্দিত, হ্যাপি। গ্লিফুল মিন্স হচ্ছে হ্যাপি। সবাইকে বলতে পারলাম? Yes. লিখে ইয়েস নাও, স্যার। খাতা লিখে নাও। হ্যাঁ ইয়েস স্যার। হ্যাঁ, GLFUL, গ্লিফুল মানে হচ্ছে আনন্দিত। তাহলে তুমি কাউকে বলতে পারো আই এম গ্লিফুল, অর্থাৎ আমি উল্লসিত, আনন্দিত, উৎফুল্লিত, আহ্লাদিত, ঠিক আছে? সেগুলোর জন্য উই ক্যান ইউজ গ্লিফুল। আচ্ছা, কার কোশ্চেন ছিল জানো? এটা ছিল আমাদের রৌদ্র শঙ্কর, একটা অ্যালভিনের প্রশ্ন ছিল, ঠিক আছে। এরপর আবার
Let's get back to Shomili-ban. Shomili, what is the antonym of the word smooth? Option number B, rough. রাফ, ঠিক। স্মুথ মানে মসৃণ আর রাফ মানে হচ্ছে খড়খড়ে, আনইভেন, এগুলোকে আমরা রাফ বলি। দ্যাটস কারেক্ট। ঠিক আছে, এই যে দিস ডেসক্রাইবস অ্যান আনইভেন অর বাম্পি সারফেস, উঁচু নিচু, তাকে রাফ বলা। আর স্মুথ মানে হচ্ছে মসৃণ, ইভেন সারফেস। ওকে, দ্যাটস কারেক্ট, ভেরি ওয়েল ডান। তিথি হালদার, চুজ দ্য সিনোনিম ফর দ্য ওয়ার্ড ওয়েলদি। সিনোনিম বলেছে তিথি, বলো ওয়েলদি। তিথি হালদার, ওয়েলদি। নট গেটিং your answer so far. meaning, হ্যাঁ বলো বাবা। wealthy meaning. ওয়েলদি মিনিং, ওয়েলদি মিনিং কি হতে পারে? একটু ভালো করে ভাবো দেখি, একটু ভেবে বলো। Sir, may I? হ্যাঁ দাঁড়া বাবা, ওকে বলতে দাও, ওকে ভাবার সুযোগ দিতে হবে না? ও না পারলে তখন তো আমরা বলবো, ওকে হেল্প করবো। ওয়েলদি ইংরাজিটা আছে ওয়েলদি, বাংলাটা কি হতে পারে বলে তোমার মনে হয়? আইডিয়া করো, দেখো ওই ওয়ার্ডটাকে ভালো করে দেখো। আমি বলে দিলে তো 1 মিনিটে বলে দেবো, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি কি বলেছে? ওয়েলথ মানে কি বলো? ওয়েলথ মানে সম্পদকে বলা হয় ওয়েলথ। তাহলে যার অনেক সম্পদ আছে, সম্পদ মানে কি? টাকা, অর্থ। ঠিক আছে, তাহলে সে হবে ওয়েলদি। তাহলে এবার ওয়েলদি বলো, এবারও সিনোনিম পারবে, বলো। Rich. হ্যাঁ, তাহলে ওয়েলদি তুমি লিখে দাও। ওয়েলদি মানে কি? ওয়েলদি মানে হচ্ছে রিচ। সিনোনিম যেহেতু, এটার বদলে এটা ব্যবহার করতে পারো। তাহলে ওয়েলদি ইকুয়ালস টু রিচ। ওকে, ভেরি গুড, ওয়েল ডান। আচ্ছা, হোয়াট ইজ দ্য অ্যান্টোনিম অফ দ্য ওয়ার্ড ওয়াইজ? আমাদের এটা বলবে হচ্ছে, কে বলবে? কার কোয়েশ্চেন ছিল জানো বাবা এটা? আচ্ছা, এবার সৌমিলি টু বলবে। সৌমিলি টু বলো বাবা। ওয়াইজ অ্যান্টোনিম বলেছে, বলো। হোয়াট ইজ দ্য অ্যান্টোনিম অফ দ্য ওয়ার্ড ওয়াইজ? বলো সৌমিলি টু, ওয়াইজ। Yes, sir. এত দেরি হচ্ছে কেন বাবা? তাড়াতাড়ি বলো। লেট মি হ্যাভ এ রেসপন্স কুইকলি। Wise এর মানে কি? ওয়াইজ এর মানে জানো না? ওয়াইজ মানে হচ্ছে জ্ঞানী। জ্ঞানীর উল্টোটা কি হবে? Option number D, foolish. হ্যাঁ ঠিক, ফুলিশ মানে হচ্ছে বোকা। তাহলে ওয়াইজ, যা যে যেটা পারছো না লিখে নাও। ডব্লিউএসি মানে হচ্ছে জ্ঞানী। ঠিক আছে, বিজ্ঞ, জ্ঞানী, এদেরকে আমরা ওয়াইজ বলি। ঠিক আছে, এটা একটা অ্যাডজেক্টিভ। ওকে, পুলিশটাও তাই। Yes. কারণ অ্যাডজেক্টিভকে অ্যাডজেক্টিভ দিয়ে আমরা রিপ্লেস করতে পারি। ঠিক আছে, যে দ্য ওয়ার্ড মিনস ল্যাকিং গুড সেন্স অর জাজমেন্ট, দ্য অ্যাবসলিউট অপোজিট অফ ওয়াইজ। অর্থাৎ যে ফুলিশ, তার মধ্যে ওয়াইজের সম্পূর্ণ অপোজিট ক্রাইটেরিয়া দেখতে পাই আমরা, বা ক্যারেক্টারিস্টিক্স দেখতে পাওয়া যায়। ওকে, আফটার সৌমিলা টু, হচ্ছে দিস ইজ ইয়োর কোয়েশ্চেন নাও। হোয়াট ইজ দ্য সিনোনিম অফ দ্য ওয়ার্ড প্লিজড? Option number C, happy. ইয়েস, প্লিজড মানে হচ্ছে খুশি। ঠিক আছে, খুশি হওয়াকে প্লিজড বলা হয়, হ্যাপি মানেও তাই। দ্যাটস অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট সুচি, ভেরি ওয়েল ডান। ওকে, আফটার সুচি, মেক পড়না, দিস ইজ ইয়োর টার্ন। হোয়াট ইজ দ্য অ্যান্টোনিম অফ দ্য ওয়ার্ড পোলাইট? ভেরি ইজি। Sir, option C, rude. অপশন নাম্বার সি, রুড। পোলাইট মানে কি? পোলাইট মানে নম্র, নমনীয়। ঠিক আছে, আর রুড মানে যে খুব মুখের উপর কথা বলে দেয়, হ্যাঁ, যার কর্কশ গলাস্বর, তাকে বলা হয় রুড। অর্থাৎ যে এতটা নম্র নয়, রুড। দ্যাটস কারেক্ট, ভেরি ওয়েল ডান। সো আফটার মেক পড়না, রৌদ্র শঙ্কর, it is your question on the screen. Find the Sir, synonym for the word delicious. Delicious মানে কি? Option টেস্টি। number B is হ্যাঁ, আমরা অলরেডি আমাদের সেই ছিল, আমরা যখন প্রেজেন্টেশন করেছিলাম, মম কুকস ডিলিশিয়াস ফুড ফর আস, তাই তো? ইয়েস অর নো? and you Yes, enjoy yes. and you enjoy those delicious items. সেই ব্যাপার, টেস্টি means delicious. tasty. Very good. তো চলো, overall our accuracy is 92%. Okay, so right answers were 45. 2 questions we skipped. Which questions we skipped?
যাই হোক, এনিওয়ে নো প্রবলেম। আচ্ছা, কেমন লাগলো বলো আজকের ক্লাস সম্পর্কে তোমাদের মতামত চাই, লেট মি নো। নাইস, ভেরি নাইস। ভেরি নাইস। নতুন ভোকাবুলারি শিখতে, Excellent. নতুন ভোকাবুলারি শিখতে পেরেছো তো? এইভাবে তোমাদেরকে আমি ভোকাবুলারি শেখাবো, ঠিক আছে? আচ্ছা, এর পরের দিনের একটা টাস্ক আমি তোমাদের দিয়ে রাখছি, চেষ্টা করবে ওটা কমপ্লিট করে আমাদের এতে দিতে, আমাদের হোয়াটসঅ্যাপে পাঠিয়ে দিতে। সেটা হচ্ছে এই যে এতক্ষণ তোমরা এত সিনোনিম এবং অ্যান্টোনিম তোমরা যে দেখলে, তার মধ্যে কিছু তো তোমাদের মনে আছে, হ্যাঁ কি না? ক্যান ইউ রিমেম্বার সাম অফ দ্য অ্যান্টোনিমস অ্যান্ড সিনোনিমস অ্যান্ড সাম অফ দ্য ওয়ার্ডস দ্যাট ইউ হ্যাভ জাস্ট কমপ্লিটেড ইন দ্য ফর্ম অফ কুইজ? ইয়েস কিছু মনে আছে তো? Yes. এরকম প্রত্যেকে টোটাল পাঁচটা এরকম ওয়ার্ড দিয়ে একটা করে সেন্টেন্স করে ফেলবে, ঠিক আছে? আর মাথায় রাখবে 5টা নয় 6টা করবে, ঠিক আছে? ইট শুড বি আ সেট অফ 3। আমি বলে দিচ্ছি আইডিয়াটা, Synonym of synonym. আমি বলে দিচ্ছি, শোনো। দুটো দিয়েই করবে। ধরো তুমি গুড দিয়ে করলে, তাহলে ব্যাড দিয়েও করবে, ঠিক আছে? তুমি লার্জ দিয়ে যদি করো, স্মল দিয়েও করবে, বুঝতে পেরেছো? যদি তুমি ওয়াইজ করো তাহলে ফুলিশ করবে, বুঝতে পারছো? অর্থাৎ একটা সিনোনিম একটা অ্যান্টোনিম দিয়ে টোটাল 5টা সেট বানাবে, টোটাল 10টা সেন্টেন্স হবে। বোঝাতে পারলাম সবাইকে? Yes, sir. বলুন আচ্ছা, শোনো ভালো করে, স্যার। আমি বলে দিচ্ছি এক্ষুনি আবার বলে দেবো। লেট মি রিপিট। তোমাদের টোটাল এখানে 49। আমার কথাকে শোনো, তারপরে তুমি না বুঝতে পারলে আমি আবার বলবো, অসুবিধা নেই। আমরা টোটাল 49 এখানে কুইজ সেট ছিল, তাই তো? তাহলে এখানে আমরা অনেকগুলো, প্রত্যেকটা সেটে 5টা করে ছিল। মেইন যেগুলো সিনোনিম বা অ্যান্টোনিম আমরা আলোচনা করলাম, সেরকম তুমি টোটাল 5টা প্রথমে সিনোনিম নিতে পারো, সেইগুলো দিয়ে প্রথমে ওয়ার্ড বানাবে এবং তারপর সেই সিনোনিমগুলোরই অ্যান্টোনিম দিয়ে বানাবে। ধরো তুমি বললে মাই বেস্ট ফ্রেন্ড ইজ ওয়াইজ, ঠিক আছে? যে আমার যে সব থেকে প্রিয় বন্ধু সে খুব জ্ঞানী, তাহলে তোমাকে আবার ফুলিশ দিয়েও বানাতে হবে, ঠিক আছে? বাট হিজ ব্রাদার ইজ আ ফুলিশ, কিন্তু তার ভাই একটা ফুলিশ। বুঝতে পেরেছো কিভাবে বললাম? Yes. Yes, sir. হ্যাঁ, ঠিক আছে। তাহলে এইভাবে 5টা সিনোনিম দিয়ে বানাবে, ওই সিনোনিম গুলোরই আবার 5টা অ্যান্টোনিম দিয়ে বানাবে। তাহলে দুটো দুটো চর্চাই হয়ে গেল। টোটাল 10টা কোয়েশ্চেন্স ইউ হ্যাভ টু মেক অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু সাবমিট দ্যাট ইন ইউর গ্রুপ। ওকে, তোমাদের গ্রুপে অবশ্যই পাঠাবে, ঠিক আছে? ক্লিয়ার? Yes, sir. আচ্ছা, চলো এর পরের সপ্তাহ থেকে আমরা আরো বেশি জোর দেবো আমাদের স্পিকিং পার্টের ওপর, ঠিক আছে? অর্থাৎ বিভিন্ন রকম এসে প্রেজেন্টেশন তোমাদের আরো করানো হবে, শর্ট নোট, শর্ট প্যারাগ্রাফ, এগুলো করাবো, ঠিক আছে? এবং প্রত্যেক সপ্তাহের ফিডব্যাক, যে সেই সপ্তাহের কোন ক্লাসটা তোমাদের কেমন লাগলো, কোন ক্লাসটা তোমাদের বোরিং লেগেছে, কোন ধরনের টপিক তোমাদের করালে তোমাদের আরো ভালো লাগবে বা তোমাদের আরো বেশি হেল্প হবে, সেইগুলো আমাকে অবশ্যই প্রত্যেক সপ্তাহের শেষে, সপ্তাহে 2টো করে ক্লাস হয়, মঙ্গলবার দিন এবং শনিবার দিন আমাদের ক্লাস যখন হয়ে যাবে, অর্থাৎ পরের যে শনিবারটা আছে, কামিং স্যাটারডে, ক্লাস যখন শেষ হবে তাহলে পুরো সপ্তাহটা কমপ্লিট হলো। এইটা নিয়ে তোমরা সোমবারের মধ্যে আমাদের গ্রুপেতে, ঠিক আছে, তোমাদের ফিডব্যাক অবশ্যই দেবে। বুঝতে পারলাম সবাইকে বিষয়টা? ইয়েস স্যার। অর্থাৎ সপ্তাহে যে 2টো দিন ক্লাস হচ্ছে, কোন ক্লাসটা তুমি সব থেকে তোমার ভালো লেগেছে সেদিনকার ডেটটা মেনশন করবে। ধরো আজকের ক্লাসটা যদি তোমার ভালো লাগে, তাহলে আজকের ডেট হচ্ছে 19/5/2026। সেখানে ছোট্ট ছোট্ট ইংলিশ সেন্টেন্স লিখবে যে আই এনজয়েড দ্য ক্লাস কন্ডাক্টেড অন 19 May 2026. Our topic was synonym and antonyms, and we had a quiz, and I tried to perform according to my best, and sir guided us properly, ঠিক আছে? This is how we can learn more vocabulary. এইভাবে ছোট ছোট কয়েকটা লাইন ইংলিশে কিন্তু ফিডব্যাক দেবে, ওকে? চেষ্টা করবে এখন থেকে দেবার। এটা কিন্তু তোমাদের প্রেজেন্টেশন স্কিল ডেভেলপ করবে। তাই প্রত্যেক সপ্তাহের শেষে 3টে করে পয়েন্ট তোমরা রাখতে পারো। একটা, তোমাদের ক্লাস কেমন লাগলো, এই সপ্তাহের যে 2টো করে ক্লাস হলো সে 2টো ক্লাসে যদি ভালো লাগে তাহলে খুবই ভালো। যদি কোনো একটি ক্লাস তোমাদের মনে হচ্ছে না এই ক্লাসটা ঠিক আমাদের মতো হয়নি বা আমার পছন্দ হয়নি, আমি এক্সপেক্ট করেছিলাম ক্লাসটা এরকম হবে, সে এক্সপেকটেশন বলবে। নতুন আর কি কি শিখতে চাও, যেগুলো শিখলে তোমাদের ভালো লাগবে, যেমন ডেলি ইউজ সেন্টেন্সেস, কোয়েশ্চেন কনস্ট্রাকশনস,
তারপরে ধরো ফেস টু ফেস বিভিন্ন টপিক নিয়ে কনভারসেশন, ধরো একটা টপিক দিলাম যে দুজন, ঠিক আছে, দুজন করে একটা টপিক হয়তো দিয়ে দিলাম যে ধরো তোমরা একটা পেয়ার প্র্যাকটিস করছো এন্ড ইউ আর মিটিং ফর দ্য ফার্স্ট টাইম ইন আ ফেয়ার, একটা মেলাতে প্রথমবারের জন্য মিট করছো, ইউ আর স্ট্রেঞ্জার, সো হাউ ক্যান ইউ মেক গুড কনভারসেশন দেয়ার, ওকে, রিগার্ডিং দিস ফেয়ার অর রিগার্ডিং সামথিং এলস অফ ইউর চয়েস, যে কিরকম তোমাদের এ করে করবে। প্রথম প্রথম তোমরা খুব ভুল করবে, আমি চাইছি তোমরা ভুলগুলো করো, কোনো অসুবিধা নেই, ভুল করো, বিকজ মিস্টেকস আর দ্য পিলার্স অফ সাকসেস। যখন ভুল করবে তার মানে তোমরা কিছু ভাবছো, সেই ভাবনাটার জন্যই সেই ভাবনাটা ঠিকঠাক সাজাতে পারছো না বলেই ভুল হচ্ছে। সেই যে জায়গাগুলো ভুল হচ্ছে সেগুলো আমি মনিটর করব এবং সেইগুলো তোমাদের মতো করেই আমি ঠিক করে দেবো, তাতে আশা করি তোমাদের হেল্প হবে, তাই তো? উইল দ্যাট হেল্প ইউ? Yes, sir. হ্যাঁ, কিন্তু তোমাদের Yes, sir. ফিডব্যাক ইজ ভেরি Yes, এসেনশিয়াল, sir. ঠিক আছে? তোমাদের ফিডব্যাক ভীষণ এসেনশিয়াল, কারণ ফিডব্যাক না যদি পাওয়া যায় তাহলে ক্লাসটা একটা গতানুগতিক পর্যায়ে পড়ে যাবে এবং সেখান থেকে ভালো কিছু এক্সপেক্ট আমরা করতে পারবো না, বিকজ আওয়ার ক্লাস নেম ইজ, আওয়ার এন্টায়ার ব্যাচ নেম ইজ ফিয়ারলেস ইংলিশ ফর কিডস। সো ইউ হ্যাভ টু বি ফিয়ারলেস ইন টেলিং দ্য থিংস টু মি, হোয়েদার ইউ ক্যান ইভেন ক্রিটিসাইজ। যদি কখনো মনে হয় ক্লাস করতে করতে আমি একটু ঝিমাচ্ছি, ঘুমাচ্ছি, ঠিক আছে, তুমি বারবার উত্তর দিচ্ছ, আমি শুনতে পাচ্ছি না, আমি অ্যাবসেন্ট মাইন্ডেড হয়ে গেছি, যদি এরকমটা হয় না, কিন্তু যদি কখনো দৈবাত হয়, ইউ ক্যান ক্রিটিসাইজ ইভেন যে স্যার এই ডেটের যে ক্লাস হয়েছিল সেখানে ইউ লুকড ভেরি টায়ার্ড, ওকে, ইউ পারফর্ম স্লপি অ্যান্ড ইউর ডেডিকেশন ইন দ্য ক্লাস ওয়াজ নট আপ টু দ্য মার্ক দ্যাট উই অলওয়েজ সি, ইউ ক্যান ইভেন ক্রিটিসাইজ, ওকে। সো সব রকম অপশন দেওয়া আছে, তোমাদের গ্রুপ খোলা আছে, কারণ আমি চাইছি ইংলিশ পার অনলাইন ইংলিশ ট্রেনিং সেন্টার, আগে আমাদের নাম ছিল, রিসেন্টলি উই আর ট্রাইং টু চেঞ্জ দিস নেম টোটালি সোশ্যালি, ইট শুড বি ইংলিশ ফর অনলাইন স্পোকেন ইংলিশ একাডেমি। আমরা এটা একাডেমি ফর্মে নিয়ে যাচ্ছি এবং এর জন্য আরো অনেক কিছু কাজকর্ম আমরা করছি ব্যাক এন্ডে, ঠিক আছে, যেমন এআই ইন্টিগ্রেশন হয়ে গেছে। তোমাদের আরো বেশি অ্যাডভান্টেজ আমরা ভবিষ্যতে দেব, আরো একটা ক্লাস আমরা বাড়ানোর চেষ্টা করছি, ঠিক আছে, ওটার জন্য একটা আলাদা প্রজেক্ট আমরা হাতে নিচ্ছি খুব শিগগিরই। তো সবকিছু তোমাদের বেটারমেন্টের জন্য উই আর ট্রাইং আওয়ার বেস্ট টু প্রোভাইড ইউ সামথিং দ্যাট উইল বি বেটার অ্যান্ড ইভেন মোর এফেক্টিভ, ঠিক আছে, বাট উই নিড ইউর পজিটিভ অর ইভেন নেগেটিভ ফিডব্যাক রিগার্ডিং আওয়ার এফর্টস, ঠিক আছে, আমরা যে এফর্টটা দিচ্ছি সেটারও ফিডব্যাক দেওয়া যায়, তবেই তো বুঝতে পারবো আমরা। আমরা ভাবছি এটা ঠিক আছে, তোমাদের হয়তো মনে হচ্ছে দূর স্যার কি পড়াচ্ছে, খালি ঘুমায়, হ্যাঁ, যদি কখনো সেরকমটা হয় তাহলে অবশ্যই ক্রিটিসাইজ করবে, বুঝতে পেরেছো কি বললাম? বিকজ আই এম ভেরি ওপেন মাইন্ডেড অ্যান্ড আই টেক থিংস ভেরি ইজিলি, বলতে পারলাম? ইয়েস অর নো? Yes, sir. বা ধরো তোমরা অনেকদিন থেকে বলছো স্যার এই টপিকটা আমাদের একটু করার না, আমাদের ভালো, আমি তোমার সাথে এড়িয়ে যাচ্ছি যে না ধর এসব আমি করাবো, তো পারবো, আমি মনে মনে ভাবছি ধর এসব ওদের করি কি হবে। যদি দেখো একাধিক দিন তোমরা রিকোয়েস্ট করছো, সবাই বেশিরভাগ লোকেরাই রিকোয়েস্ট করছো, বেশিরভাগ স্টুডেন্ট স্যার এই টপিকটা নিয়ে একটু আলোচনা করুন, এটা ভালো হয়, তাহলে সেটা অবশ্যই সাজেশন হিসেবে আমাদের কাছে রাখবে, নিশ্চয়ই আমরা করবো, ঠিক আছে। কিন্তু যদি দেখি সেটা আমি অ্যাভয়েড করে যাচ্ছি, হ্যাঁ, 2-3টে সপ্তাহ চলে গেল, সেটা নিয়ে ইউ আর কোয়াইট ওপেন টু ক্রিটিসাইজ, ওকে, সেটা নিয়েও তোমরা কিন্তু লিখতে পারো তোমাদের গ্রুপে যে স্যার you are just trying to avoid this situation, okay, what we are actually looking for and we have requested, সেই বিষয়টা নিয়ে কিন্তু আপনি আমাদের করাচ্ছেন না, you are just trying to avoid, সেটা নিয়ে উই ক্যান ইভেন ক্রিটিসাইজ, কারণ আমি চাই একটা এমন অ্যাটমসফিয়ার তৈরি করতে, কারণ তোমরা বাচ্চা, তোমাদের গার্জেনরা সঙ্গে থাকেন, আমি চাই তারা ইনভলভ হন আমাদের ক্লাসরুমে, তারা দেখুন আমরা ক্লাসরুম কিভাবে অ্যাক্টিভিটি করছি, এখানে কি কি শেখাচ্ছি, কিভাবে তোমাদের তৈরি করছি। যদি কোথাও যে তোমরা সবাই পয়সা দিয়ে শেখো, ইটস আ পেড ব্যাচ, তাই এখানে যদি কোনো রকম ভাবে আরো বেটার কিছু দিতে পারি সেটা আমার ভালো লাগবে, ঠিক আছে, তাই জন্য তোমরা কিন্তু অবশ্যই তোমাদের ফিডব্যাক দেবে। আশা করি সবার কাছে এটা ক্লিয়ার করতে পেরেছি আমি। ইজ ইট ক্লিয়ার টু অল অফ ইউ ডিয়ার স্টুডেন্টস হাউ আই ওয়ান্ট অ্যান্ড উই অল ওয়ান্ট টু ডেলিভার দ্য ক্লাসেস, ওকে, সবার কাছে ক্লিয়ার তো? হ্যাঁ, আর লিখেছে ফ্রম দিস ক্লাস উই হ্যাভ লার্নড মেনি নিউ থিংস। হ্যাঁ অবশ্যই ভোকাবুলারি তোমাদের অনেক দেবো, তোমাদের পুরো লিস্ট দেবো, সেই লিস্টগুলো কাজে লাগবে, কিন্তু তোমাদের নিজস্ব ডেলিভার করতে হবে, ঠিক আছে, কারণ ফিয়ারলেস হতে হবে, ইউ হ্যাভ টু বি ফিয়ারলেস এনাফ to talk about positive things, to criticize the negative things as well, সবটাই করার ক্ষমতা যেন তোমাদের তৈরি হয়, আমার স্টুডেন্টরা সবার থেকে যেন এগিয়ে থাকে, দ্যাট ইজ মাই অনলি মোটো, ঠিক আছে। তাহলে আজকে সবাই আমি টাটা জানাচ্ছি, টেক কেয়ার, বাই এভরিবডি, Right, sir. Good night, sir. গুড নাইট, Good গুড night, sir. নাইট, ভালো থাকবে সবাই, গুড Good নাইট, night, টেক sir. কেয়ার, বাই।
আর যার কোনো কিছু অসুবিধা হবে অবশ্যই তোমরা ইউটিউবে গিয়ে তোমাদের প্লেলিস্ট থেকে দেখে নেবে, ঠিক আছে? চলো।